सर जो मार्च 21 बैंगलोर में जो आपन सर बैठक बसला प्रतिनिधि सभा कौन कौन सर मुख्य संकल्प एथरे पारित होइছে एथिरे गोटे संकल्प पारित होइछि, गोटे प्रस्ताव भी पारित होइछि। सर कैमरा था संकल्पटे होउछि जे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को 100 वर्ष पूरा को जाउछि। आरंभ होइतला 1950 मसिया 1925 मसिया सेप्टेम्बर 27 तारिख आसंता 2025 मसिया सेप्टेम्बर 27 रे विजया दशमी होछि अक्टोबर 2 तारिख जे हमको 100 वर्ष पूरा करला। यही अवसर में संघ संकल्प नेछि जे मंडल तक गाँ तक संघर शाखार अभिवृद्धि संघ प्रवेश कर भारतर गाँ जाए प्रधान प्रवेश। बर्तमान आम लक्ष्य 15,000 ऊर्ध शाखा लगुच आम चाहूँ मंडल और गाँ तक आम शाखा प्रवेश करूँ एवं आम मुख्य पांचटी जो संघ पांचटी विषय पर संघ गुरुत्व दब सेटा हूँ समाज जातिगत परिवार गुड़िक आम सुरक्षित हो आम देशर परिवेश सुरक्षित हो एवं आम मैंने स्वदेशी वस्तु व्यवहार करूँ आमर प्रत्येक नागरिक मान से देश प्रति कर्तव्य रही हूँ 100 वर्ष संकल्प आ गए प्रस्ताव पारित बांग्लादेश हिंदू और अन्य संख्यालघु संप्रदाय पर जो भाव अत्याचार करागला सेठार मध्यवर्ती काल सरकार जो भाव चुपचाप रहिले ताको विरोध करके आम देशर समस्त लोक ठिया हूँ से ठिया हूँ और अंतर्जातीय स्तर में अन्य जेते संगठन से ठिया हूँ प्रस्ताव पारित दक्षिण कन्नड़ जिले में राज्य महाराणी अबक्का 16 शताब्दी राणी से पर्तुगीज मान हटाई देखिए 500 जन्म जयंती पालन ब्लॉक में 10-12 मंडल अच्छी गोटे मंडल में 2-3टा गाँव अच्छी तो मंडल स्तर जाए दरकार पड़े गाँ स्तर जाए आम शाखा प्रवेश ये गोटे संकल्प अच्छे। द्वितीय संकल्प है जे यही अवसर में आम देश आम केते गुड़े कार्य करने पड़ो जहाँकि नहीं तार आवश्यकता अच्छे। गोटे कार्य हूँ आम भितर जो सामाजिक भेदभाव अच्छी जो अपर कास्ट लोअर कास्ट ये भेदभाव अच्छे भेदभाव को जमी आम शेष करें चेष्टा करूँ आज जो 100 वर्ष है संघ आरंभ है चेष्टा करुच्ची भेदभाव दूर करने केवल संघ नुह अन्य बहु सामाजिक संस्था सरकार बहुत चेष्टा कर भेदभाव दूर करने तथापि व्याधि आम समाज में ये रही जापार ना आप देखिए गोटे गोटे गाँव में विभिन्न जाति गोटे गोटे मशाणी अत्यंत दुखदायक बहुत ये समय जो आसी विषय आमको बहुत चिंता करा पड़ो और संघ आह्वान दे गोटे संकल्प संघर मैंने मंडल स्तर जाए गाँ स्तर जाए लाइक जमी सामाजिक व्याधि आम भर जो सामाजिक जो जातीय भेदभाव अच्छी केमी आम शेष कर समस्ते आठपा समस्ते समान भाव जमी आने संकल्प संघ नहीं द्वितीय कथा है जो आज जो परिवार व्यवस्था आम रही बापमा मान को पिला पचार ना बापमा मान पिला विभिन्न समय पिला बड़ होगला बाहर होगला पिला जो हिसाब से श्रद्धा दवा कथा से बापा कर्तव्य अच्छे बापमा वयस्क होगला नहीं वृद्धाश्रम छाड़देवा न बजाइवा ये जो प्रकार बर्तमान परिवार भर समस्या आसी से परिवार को आपको रक्षा करें जो दक्ष परिवार अच्छी हिंदू परिवार अच्छी देशर भारतीय परिवार अच्छी जोटा गोटे आदर्श परिवार समग्र पृथ्वी लोक जाऊँगी आम आदर्श परिवार काले समय से परिवार आम नष्ट हो जाऊँगी तेणु आम परिवार प्रबोधन मध्यम गाँ गाँ तो बुलिक आमको परिवार को सुरक्षा देवा पड़े ये गोटे संकल्प नहीं तृतीय परिवेश आप देखते बर्तमान परिवेश केमती नष्ट हो प्लास्टिक जो बहुल व्यवहार आ गछ काटिबा आ जल नष्ट करवा ये जो प्रकार चली संघ यही वर्ष चेष्टा कर आम मैंने परिवेश को सुरक्षा दबा आम जो परिवेश को रक्षा करने प्लास्टिक दाउरू आम देश को रक्षा करवा प्लांटेसन गछ जमी यथेष लगे गछ मन हिसाब से काटि पारे तार व्यवस्था करा पड़ो पानी व्यवहार करला बेले आम पानी अपचय न हो तार व्यवस्था करवा जो नई गुड़ा पोती दिया गुड़ा विभिन्न स्थान ताकू आमको रक्षा करने संघ संकल्प देखिए परिवेश सुरक्षा।
ତୃତୀୟ ହେଲା ଆମର ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ। ଚତୁର୍ଥ ହେଲା ସ୍ୱଦେଶୀ। ସ୍ୱଦେଶୀ ହଉଛି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଯେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତା ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥଟି ଆମ ଦେଶରେ ରହିବ, ଆମ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କଣ ଆମ ଦେଶରେ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ସଂଘ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ କରିବ, ଯେମିତି ଆମେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଦେଶରେ ଯାହା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହଉଛି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣ ଯେମିତି କହିପାରିବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଦେଶରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ବା ବିଦେଶରୁ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଆମେ କିଣୁଛେ, ଯେତିକି ଟଙ୍କାରେ ଆମେ କିଣୁଛେ ତା 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଡକ୍ସନ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 1974 ମସିହାରେ ଯୋଉ ଭାରତରେ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ବୋମା ବିସ୍ଫୋରଣ ହେଇଥିଲା ସେଠି ପୋଖାର ରାଜସ୍ଥାନରେ ହେଇଥିଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ମନେ ପକେଇବେ ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା 160 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ପରମାଣୁ ବୋମା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ପରମାଣୁ ବୋମାର ଦାମ ଆମେ ଅଛି 750 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯୋଉଟା କି ନାଗାସାକି ହିରୋସୀମା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷଟା ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ତିଆରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାରତୀୟ ଥିଲା ସେ ଜିନିଷ, ତାର ଦାମ କେତେ ଦେବୁ 3 ଭାଗରୁ ଭାଗେ କମେଇ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବାହାରୁ ଆମଦାନୀ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଚଢା ରେଟରେ କିଣୁଛେ, ପ୍ରଫିଟ ବାହାର ଦେଶକୁ ଯାଉଛି, କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ବାହାର ଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମାନେ ବେନିଫିଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂଘ ଏଥର କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରିବ, ସାରା ସମାଜ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଯେମିତି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜିନିଷ ତିଆରି ହଉ, ଆମ ଦେଶରେ ତିଆରି ହଉ, ଆମେ ମାନେ ସ୍ୱଦେଶୀ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଶେଷଟି ହଉଛି ପଞ୍ଚମଟି ହଉଛି ନାଗରିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଆମର ଯୋଉଟା ସିଭିକ କନସିୟସନେସ୍ ଅଛି, ସିଭିକ ଡ୍ୟୁଟି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆମେ ଏତେ ଆୟ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବାକୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାହିଁକି କେମିତି ପଇସା ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କମାଇବା, ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ। ଟିକସ ଦେବାଟା ଆମର ହଉଛି ଟାର୍ଗେଟ। ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ସିଭିଲିଆନ ହିସାବରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯୋଉ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଜାପାନରେ ଯେମିତି ଉନ୍ନତ ହେବାର କାରଣ କଣ, ଜାପାନର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଭିକ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟାଟାନିକ ଜାପାନିଜ ଲୋକ ବସ୍ତି ଯାଇଥିଲା, ଦେଶ ତାକୁ କୁହାଗଲା ଦୌଡ଼ି ଆଗରେ କେତେବେଳେ ପିଲା ମରିବ ତୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଥାନ୍ତୁ, ତୁ କାହିଁ ଦରକାର ଯେ ଆଗ ବସି ପଡୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ରକ୍ଷା ନକରିବ। ଏତେ ସିଭିକ କନସିୟସନେସ୍ ଯୋଉ ଜାପାନରେ ରହିଛି ଉନ୍ନତ ହେଇଛି ଦେଶଟି, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସିଭିକ କନସିୟସନେସ୍ ଆସୁ, ଯେ ଆମର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି ସେ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା। ଆଉ ବାକି ଆମର ଯୋଉ ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମର ଯୋଉ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଭାରତରେ ଅଛି, ଜାଣିଥିବୁ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁ, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମୀୟତା ଅଛି, ଏତେ ସହଜେ ଆମେ ପରସ୍ପର ସହିତ ଆଶ୍ରୟ ଭାବୁନା। ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ତାର ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିଲେ ମହାକୁମ୍ଭରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ 65 ଫୁଟରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସି ଗୋଡ଼ ପକେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗୋଟେ 2-3ଟା ଛୋଟିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ବ୍ୟତୀତ ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ କୌଶଳ। ମୁଁ ଅନନ୍ତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଉପରେ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପ୍ରାନ୍ତ ସମେତ ମାନନୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ମୋ କଥା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତି ତ? ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଯୋଉ ସର୍ବତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ପ୍ରତିନିଧି ସଭା, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା କହୁଛୁ। ଆଜି ଚାହା ଇଆଡ଼େ ଯାଇ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ବୈଠକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୁଏ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରୁ 23 ତାରିଖ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ବୈଠକ ଚାଲିବ। এই ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବୈଠକରେ ଗତ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବୈଠକ ଠାରୁ ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବୈଠକ ଭିତରେ ଯୋଉ ଘଟଣାମାନ ଘଟିଥାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୁଏ। ଆଉ ଆମର ନିଜର କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ଜାରି ହୁଏ ଏବଂ ତା ସହିତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଜାରି ହୁଏ। ଆଉ ଏଇ ସଭାରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ଭିତରେ ମଝିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଣ୍ଡଳ କରାଯାଏ ଏବଂ ସଂଘର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକଳନ କରାଯିବ। ତ ଆମର ଏଇ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କିଛି ଜୀବନଗତ ଆତ୍ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଅନେକ ଘୋଷଣା
ଦିବଂଗତ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିନେ କଳାକାର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଉ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶାସକ ଏବଂ କବି କବି ରମାକାନ୍ତ ରଥ ଏବଂ ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଇଥିବା ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନେତା ଡକ୍ଟର ଦେବେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଆମର ସଂଘର କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେ ବାବଦରେ ମଧ୍ୟ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 1,15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଖା ଚାଲୁଛି। ଦୈନିକ ଏବଂ ସାପ୍ତାହିକ ଶାଖା 1,15,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାଖା ଚାଲୁଛି। ତାର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫିଗର ହେଉଛି 1,15,266। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 2,800ରୁ ଅଧିକ ଶାଖା ଲାଗୁଛି। ତାର ଏକ୍ସାକ୍ଟ ଫିଗର ହେଉଛି 2,800। ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କେମିତି କାମ ଆହୁରି ବଢିବ, ଆମର ଶାଖା କେମିତି ଆହୁରି ବଢିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଯୋଜନା ଏଇ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବୈଠକରେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହେଲା। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବିଗତ ବର୍ଷ ମାନଙ୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ଯୋଉ ଘଟଣା ମାନେ ଘଟିଥିଲା ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଘ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାର ବକ୍ତବ୍ୟ ଜାରି କରିଛି। କାରଣ ସେ ଘଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନ ଠାରୁ ସଂଘ ବରାବର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି ଏବଂ ଆମର ଯେ ସରକାର ଦତ୍ତା ଯେ ଘୋଷଣା ଦେଇଛି ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ ଅଛି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିସାରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ। ଆଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିଲା ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏତେ ମନ୍ଦିର ଭଙ୍ଗା ଯାଇଛି, ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କରେଇ ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ କିଛି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଗଲା। ହିନ୍ଦୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧର୍ମାଧିକାର କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟତଃ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ସମାଜ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସଂଘ ବହୁତ ସେଇ ସମୟରେ ଅନେକ କାମ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୋରମରେ ଯୋଉ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ଆଟ୍ରୋସିଟି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉ ବିକ୍ଷୋଭ ମାନ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସଂଘ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲା। ତା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ସେଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ସରକାର ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା ଯେ ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିଲା। ତ ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସଂଘ ଏଇ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବୈଠକରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ କରିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ସେମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମଗ୍ର ଭାରତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିଆ ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଫୋରମରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ବୌଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ମାଇନରିଟି ସଂସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କ ଏଭଳି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଠିଆ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଟେ ଦେଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ସଂସ୍ଥା ଅଛି ଆମେରିକାନ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଅଛି। ବାଂଲାଦେଶ ସେମାନେ ସଫଳ ହେଲେ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। କିଛି ପରିମାଣରେ ସେମାନେ ଲାଗି ପଡିଛନ୍ତି। କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହଁ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାର ଛାୟା ବିସ୍ତାର କରିବା ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ମଧ୍ୟ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ ଭାରତର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ ଟିକେ ସତର୍କ ରହିବା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଯୋଉ କାମ ବାଂଲାଦେଶରେ କଲା, ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବାଂଲାଦେଶ ଯୋଉ କାମ କଲା ଆମ ଦେଶରେ ବି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆମେ ସତର୍କ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ସତର୍କ କରିଛି ଯେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ହୁସିଆର ରୁହ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଡିପ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ହଉଛି ଯେ ଆମର ସଂଘକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂଘ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 1925 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ସଂଘକୁ 100 ବର୍ଷ ପୁରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସଂଘର ସ୍ୱୟଂସେବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂଘ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ଶାଖା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି 1,15,200 ଶାଖା ଲାଗିଛି ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ମଣ୍ଡଳରୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗାଁ ସ୍ତରରେ ଆମର ଶାଖା ପ୍ରବେଶ ମଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ